ابھی ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، درسگاہ میں بیان کریں تو جائز ہے، اور اسٹیج پر بیان کریں تو ناجائز ہوگا؟ آپ کی توجہ، آپ کے ہاتھوں میں نے فیصلہ دیا ہے۔ یہی حدیث درسگاہ میں بیان کرتے ہیں، مدرسے میں بیان کرتے ہیں تو وہاں بالکل صحیح ہے، اور یہی حدیث اسٹیج پر بیان کریں تو کیا ناجائز ہوگا؟ ایسا ہے؟ ارے بلکہ یہ تو سنت الہیہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی محبت کو عام کرو، میرے نبی کی محبت کو عام کرو، اور جو میرے نبی کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو یاد رکھنا تم نے جو کچھ کیا ہے اور اس نے جو کچھ پایا ہے ان سب کا بدلہ تجھے اور تیرے والدین کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے یا نہیں ہے؟ میں زیادہ آپ سے نہ کہوں گا، بس اتنے کہوں گا نبی کا میلاد خوب مناؤ، سبحان اللہ، ان کو خوب یاد کرو، سبحان اللہ، ان کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ خدا تمہیں یاد کرنے لگے۔ ہاں، مصطفیٰ کو اتنا یاد کرو۔ ارے ہم تو آئے ہی ہیں نبی کا چرچا کرنے کے لیے، ہم تو آئے ہیں مصطفیٰ کی بڑائی کرنے کے لیے۔ اچھا ایک بات اور مجھے بتاؤ ٹھہر کر کے، رب تبارک و تعالی جب کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، تو اللہ کا نور ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا، ابھی میں قدیم اور حادث کی بات آپ کے سامنے کروں گا، تو جب بنایا تو اس نور نے رب کے ایک ایک صفت پر 100-200 نہیں 5000 سال، ایک روایت میں 2000 سال، ایک روایت میں 5000 سال، اور ایک روایت میں 50، علامہ امام ترمذی ابو سا 50,000 سال ایک صفت پر سجدہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ایک صفت پر، اللہ کی ایک صفت پر اس نور نے کتنے 50,000 سال سجدے کیے۔ ابھی کچھ نہیں بنا، رب نے نہ آسمان نہ زمین نہ خشک نہ تر نہ چاند نہ سورج نہ جبریل نہ آدم نہ آدمیت، کچھ نہیں، ایک چاہنے والا ہے اور دوسرا اس کی چاہت ہے۔ سبحان اللہ، چاہت کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے، چاہنے والے کا نام رب کائنات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے اپنے نبی کے نور کو جب بنایا تو اس کے نور نے اس کا ذکر کرنا شروع کیا، اس کی ایک صفت کا ذکر کیا 50,000 سال، دوسری صفت کا ذکر کیا الحمدللہ یعنی سجدہ کیا 50,000 سال، یعنی رب کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی نے ایک صفت کا ذکر کیا، دوسری صفت کا ذکر کیا، 50,000 سال ایک ایک ذکر میں لگ رہا ہے۔ اب یہ سمجھ لو، عام طور سے علماء سے سنے ہو آپ اللہ کے 99 نام ہیں، آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے 999 نام ہیں، مگر خدا ہی جانتا ہے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نام اللہ کے ہیں ان سارے نام اور ان سارے صفات پر نبی نے ایک ایک سجدہ 50,000 سال کا کیا، یعنی میرے نبی نے رب کو کبھی علیم کی صفت سے یاد کیا، کبھی خبیر کی صفت سے یاد کیا، کبھی بشیر کی صفت سے یاد کیا، اللہ اکبر سبحان اللہ، کبھی کسی اور صفت سے یاد کیا۔ اس طرح سے جب یاد کرنے لگے تو رب نے فرمایا اے محبوب اب آپ نے مجھے یاد کر لیا ہے، میرا ذکر کر لیا ہے، میرا ذکر مکمل ہو گیا، آپ نے ذکر کر دیا، اب کسی اور کی ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مصطفیٰ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کا میں ذکر کروں، آپ کا میں ذکر کروں، آپ کا چرچا میں ذکر کروں، آپ کا ذکر میں کروں، تو آپ کا ذکر میں کروں گا تو میں آپ کو پہلے دنیا میں بھیجوں گا، میں آپ کو پہلے دنیا کی سرزمین میں بھیجوں گا، پہلے آپ کے نور کو آدم کی پیشانی میں ڈالوں گا، آدم کے نور سے آدم کی جسم کو بناؤں گا، اور اس وقت بناؤں گا کہ آپ نور کی حالت میں آدم بن رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، آدم کا جلوہ بن رہا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں موسیٰ کو بناؤں گا، آپ اسے دیکھ رہے ہوں گے، نوح کو بناؤں گا، آپ اسے دیکھ رہے ہوں گے، زکریا کو بناؤں گا، آپ اسے دیکھ رہے ہوں گے، ہر نبی کے بنانے پر میں آپ کو گواہ بنا لوں گا، اور جب اس نبی کو میں تاج نبوت و رسالت دوں گا تو آپ اس پر گواہ ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مصطفیٰ جب انہیں دنیا میں بھیجوں گا، آدم کو بھیجوں گا، ان کو ایک امت
उम्मत दे दूंगा और मैं कहूंगा आप अपनी उम्मत की तबलीग कीजिए, आप अपनी उम्मत से तबलीग कीजिए, उन्हें उनका कलमा दे दूंगा, कह दूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। मगर ए रसूल, जब आदम को दुनिया में भेजूंगा ना तो आदम को जो कलमा दूंगा वो ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह नहीं दूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूंगा। नूह को भेजूंगा तो नूह को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नूह की उम्मत का कलमा नूह वाला कलमा है, मगर नूह का कलमा मुस्तफा आपका कलमा होगा। तब आपका ज़हन चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं। इसी से समझ में आ गया कि मेरा नबी 12 रबीउन नूर में ज़ाहिर हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पत्ती फूल फूल, या रसूल, या रसूल, पत्ती फूल फूल, या रसूल, या रसूल। इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। अरे आदम पैदा हो रहे हैं मियाँ, और पैदा होने से के बाद खिलकत हुई जन्नत में, देखा दरवाजे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। जिब्रील अल्लाह अल्लाह जिब्रील बनाए गए हजरत आदम अला नबियाना अलैहिस्सलाम से पहले। जब उनको दुनिया अल्लाह ने बनाया फरिश्तों को, तो उन्होंने देखा, तवज्जो चाहता, उन्होंने देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ने मखलूक के वजूद से पहले, जुमला दे रहा हूं, मखलूक के वजूद से पहले रब तबारक व तआला ने अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लौह पर मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलम पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत की कोई जगह नहीं जहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना हो। रब्बे काबा की कसम, ये दलील है कि मेरे नबी का वजूद 12 रबीउल अव्वल को नहीं, 12 रबीउल अव्वल से पहले जब खुदा ने चाहा नबी को अपने नूर से बनाया और ये कह दिया मुस्तफा मैं आपको अपने पास रखूंगा ताकि दुनिया बनाने पर आप गवाह हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अच्छा, मैं एक और बात बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, आप बेंगलोर के लोग हैं, नबी का नूर सबसे पहले बना, और मैंने ही कहा है, आपने सुना है, हर शय बाद में, जितनी भी शय है, शय कहते हैं मुमकिन, जिसका वजूद पहले ना था बाद में हुआ, उसे क्या बोलते हैं? शय। उसका दूसरा नाम मुमकिन है। ठीक है, तवज्जो चाहिए, आपकी तवज्जो चाहिए। तो हर शय बाद में, तो मौत का वजूद पहले था या बाद में? आप सबसे पूछ रहा हूं, अगर किसी को वाकई कोई एतराज है तो मेरे सामने खड़ा हो सकता है, मैं चाहता हूं खड़ा हो। मौत का वजूद बाद में है, नबी के नूर के बाद या नबी के नूर से पहले? जब आपने मान लिया है कि नबी का नूर सबसे पहले है, तो मौत शय है। अगर शय नहीं तो ज़बह क्यों कर दी जाएगी? ज़बह तो मुमकिन को किया जाता है, वाजिब को थोड़े माज़ल्ला होता है ज़बह। तो ज़बह उसको किया जाता है जो खत्म होने वाली है, मौत खत्म हो जाएगी। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो क्या मौत आएगी? मौत खत्म, दी एंड। तो अब समझ में आया कि मौत का वजूद बाद में, मैं तारीख भी बता दूंगा। अर्श को खुदा ने बनाया, लौह को बनाया, कलम को बनाया, बाद में मौत को बनाया। तवज्जो चाहिए। तो मौत बाद में, नबी का नूर पहले। बेशक। और मौत नबी के सदके बनी। अगर नबी ना होते तो मौत का वजूद, हाँ बड़े गौर से सुनिएगा, मौत का वजूद नहीं होता। तो जो चीज बाद में बनी है वो पहले वाले पर कैसी असर करेगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पहले वाले पर कैसी असर करेगी? और सदका, सदका जो सदका में, सदके में बना है, उसकी ये मजाल है कि जिसकी वजह से वो बनी हो उस पर असर कर जाए। सुभान अल्लाह। कभी आपने देखा है कि बेटे के बाप के वजूद में बेटे का कोई दखल होता है?
उस बाप के वजूद में उसके बाप का दखल होगा, बेटे का नहीं। बाप बेटा बाद में, तो बेटे के वजूद में बाप का दखल होगा, मगर बाप के वजूद में बेटे का कोई दखल नहीं, चूंकि बाप पहले बेटा बाद में। समझाने के लिए कह रहा हूं, बेशक बेशक तवज्जो चाहता हूं। तो मेरा नबी सबसे पहले, मौत बाद में। अब आप ही फैसला कर लो मियां कि नबी पर मौत आई या नहीं आई। अभी आप ही फैसला करो, आप ही करो। मगर हम अपना अकीदा आपको जाहिर कर देते हैं, अहले सुन्नत का अकीदा। अहले सुन्नत का अकीदा इसलिए जाहिर कर रहे हैं कि नबी ने बताया कि 73 फिरके होंगे। मैं कुछ इस पर तफसील नहीं बयान करूंगा, हमारे सब दोस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि हमारी तरफ आ जाएं, सुभान नमाज अल्लाह, की तरफ सुभान आएं अल्लाह। और मोहब्बत से आए, मिलाद मनाए, रसूल सुभान के अल्लाह, को फैलाएं सुभान और अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी के मिलाद का सदका ले जाएं, घरों में, अपने घरों में रोशनी डाले। मियां मेरा नबी वो नूर है जो इस सूरज को भी रोशनी दे रहा है। सुभान अल्लाह। मेरा नबी वो नूर है जो चांद को चांदनी दे रहा है। अरे हजरते अबू बकर है, बाहर में नबी जलवा अफरोज है, 14वीं का चांद चमक रहा है। नबी के तलवे को हजरते अबू बकर देखते हैं और एक तरफ चांद को देखते हैं। आका ने पूछा, अबू बकर क्या कर रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि 14वीं का चांद अपनी तमाम ताब के साथ, अपनी तमाम रोशनी के साथ आपके अंगुष्ठे मुबारक में समा गया हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मैं क्या बोलूं यार, उनके गुलामों का ये हाल है कि नजर डाल दे तो चोर वली हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया नहीं है? बेशक बेशक आया नहीं है? बेशक। अरे उनके गुलामों का हाल ये है, उनके बेटों के बेटों के बेटों, मतलब न जाने 100 पुश्त, 50 पुश्त, 40 पुश्त, 30 पुश्त का ये आलम है कि एक नजर डाली 90 लाख लोगों को मुसलमान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके नाम से आपकी मस्जिद है ना? सुभान अल्लाह। खाली नजर डाली, चेहरा फेरा, सुभान हाय अल्लाह। हाय, कुफ्र का कलेजा कट गया, सुभान अल्लाह, कुफ्र का कलेजा कट गया, गरीब नवाज की चौखट पर झुक गया सुभान और अल्लाह। ये कहने लगे, जब इसके चेहरे के नूर का ये आलम है तो जिसका नूर लेकर ये आया, जिसका ये परतो है, उसके जलवे का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह। इसीलिए तो जिब्रील अमीन ने कहा था, अगर यकसरे नूर परतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। मुस्तफा, आपकी हकीकत को न कोई देख सका है न देख सकेगा, इसलिए कि आपकी हकीकत आपके रब के अलावा कोई जानता ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया नहीं है? बेशक। सच्ची बात आया नहीं है? तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ी सी ठहर करके कि ये जो हमारे मुआशरे में है कि भाई कुछ मिलाद मनाते हैं, कुछ नहीं मनाते हैं, मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि आओ मिलाद मनाओ। सुभान अल्लाह। बड़ी आफियत है इसमें। जब तक लोग मिलाद मनाते रहे ना, खुदा की कसम आफियत से रहे, मोहब्बत से रहे, प्यार से रहे। उनके घरों की रोशनी का ये आलम था कि वो भूखे प्यासे थे, मगर किसी के सामने उन्होंने अपने सर को नहीं झुकाया। जब भी खुदा की कसम सर झुकाया बारे इलाह में और दिल झुकाया मुस्तफा की बारगाह। है या नहीं है? ये वो सहाबाए किराम थे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हर आन हर लम्हा मनाया। मैं एक बात और अर्ज कर सकता, उस बात पर आपके जाऊंगा। आप नमाज पढ़ते हो पंजगाना, आपने मस्जिद बनाई है, बनाई ना? मस्जिद किसका घर है? अल्लाह। बोलो भाई, अल्लाह का घर है। तो जिक्र किसका होना चाहिए? अल्लाह। बोलिए भाई, जिसका घर है उसी का जिक्र ना होना चाहिए। मेरे घर में आपका जिक्र क्यों होगा? घर मेरा, जिक्र आपका होगा। तो जिसका घर है उसका जिक्र होना चाहिए, आया नहीं? तो अल्लाह का घर है। अब देखिए, एक आदमी नमाज के लिए खड़ा होता, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह करा रहा है, अल्लाह जिक्र करा रहा है, अल्लाहु अकबर। अब यह आपने हाथ बांधा या नहीं बांधा? और सबसे पहले तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह अजान दी, वो भी अल्लाह ही का जिक्र है। अब उसमें चले आओ। जब अजान आपने दिया तो क्या कहा आपने?
اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی کہا نا آپ نے. اچھا پھر سے سن لیجئے بھائی. میری طبیعت تھوڑی خراب ہے سب جانتے ہیں, پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف. ارشاد ارشاد. ہاں اس لیے کہ کل یہ نہیں کہیں آپ کہ بہانہ بنا کر کے چلے گئے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ارے ان کو تقریر نہیں کرنی تھی, آئے تھے بس بہانہ بنا کر چلے گئے. ہم بہانہ بنانے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں, گان میں ڈالنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں, ہم میدان میں ڈالنے والے لوگوں میں سے. سبحان اللہ. پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی الحمدللہ. تو اللہ کا ذکر کر رہے ہو, آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر کیا بولے؟ ذکر خدا کا, چرچا مصطفیٰ کا. ہائے ہائے ہائے. ابھی نماز کی ابتدا نہیں ہے, ابھی نماز کے لیے دعوت دی جا رہی ہے, بلایا جا رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں, نماز کی دعوت دی جا رہی ہے, نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے. تو چرچا رب کے ساتھ الحمدللہ مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. اور یہ چرچا کون کرا رہا ہے؟ رب ارشاد فرما رہا ہے تم جہاں جہاں میرا چرچا کرو گے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کا چرچا ہوگا. اس لیے کہ میرے نبی نے میرا چرچا کر دیا ہے, اب میرے نبی کے چرچا میں, میرے نبی کے ذکر میں ہی میرا چرچا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کو سن لیجیے آپ. یا رسول اللہ. اب آپ یہ سن لیجئے, ماشاءاللہ تو موت بعد میں بنی اور نبی پہلے, تو بعد والا اثر ہوگا. اور عقیدہ میرا یہ ہے, آپ پہلے سنت کا عقیدہ یہ ہے, چونکہ نبی سے جب پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے, فرقہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ آپ کو میں ایک دم پوری دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کوئی فرقہ جنت میں نہیں جائے گا, جماعت جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جماعت میں میرے نبی نے فرمایا مانا علیہ و اصحابی, مانا علیہ و اصحابی, اس کا ترجمہ اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا جو جماعت جنت میں جائے گی وہ اہل سنت والجماعت, جو مجھے بھی میری سنت کو مانے اور میرے صحابہ کی سنت کو بھی اپنائے تو ملا دیا جائے تو اسی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں, تو نبی کا نور پہلے ہے. میں نے بارہا تذکرہ کیا, آپ کے یہاں اس لیے کر دے رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پر موت آئی, یہ بھی بتا دیا, یہ بھی عقیدہ بھی بتا دیا اہل سنت کا کہ نبی پر موت آئی, اگرچہ ایک آن کے لیے پتہ ہی نہیں چلا. ارے بھائی حضرت اسرائیل آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیے کہ واپس نہیں آؤ تو میں قیامت تک نہیں آؤں گا. سبحان اللہ. میری مجال نہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں آؤں, آپ اگر ایک مرتبہ واپس کر دیجئے گا تو قیامت تک نہیں آؤں گا. مگر میرے آقا نے کچھ اور کہا, کہا نور چاہتا ہے نور کو دیکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور چاہتا ہے جلوے نور کو دیکھنا. ہائے ہائے توجہ چاہتا ہوں, محبوب چاہتا ہے محب کو دیکھنا. سبحان اللہ. توجہ چاہتا ہوں. تو اب سمجھ میں یہ آیا کہ جو موت بعد میں ہے اس کا اثر پہلے نہیں, پہلے والے پر نہیں. ایک فلسفہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پر موت آ ہی نہیں سکتی, اور دوسرا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پر موت آئی تو اب ان دونوں کے درمیان تطبیق دیا, ایک راستہ نکالا کہ دونوں کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے. تو مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ زاہدہ کاملہ رافعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے جو جسم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری کی شکل میں, انسانی لباس کی شکل میں جب دنیا میں آئے آپ, تو موت آپ کے جسم بشری پر آیا. موت جو آئی لباس بشری پر آئی, انسانی جسم پر آئی. نبی کا نور سبحان اللہ. جسم بشری نہیں, بے شک نبی کا نور انسانی جسم نہیں, وہ نور ہے
جس کو رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں, جس کو رب کے علاوہ کوئی دیکھا ہی نہیں, تو موت آئی جس میں مصطفیٰ پر اور نور وہ خدا کا کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. اسی لیے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. اللہ اکبر. نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, مقام مصطفیٰ, زندہ آباد, عظمت مصطفیٰ, زندہ آباد, شان مصطفیٰ, زندہ آباد, نور مصطفیٰ, زندہ آباد, جشن عید میلاد النبی. زندہ آباد. ہائے ہائے, جتنی چاہو تعریف کرو.